Welcome to our channel. Today we will learn 9th standard science unit 24 environmental science. இந்த லெசன்ல இருக்கக்கூடிய புக் பேக் ஆன்சர் ஃபுல்லாவே நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க. First one choose the correct answer. First one, all the factors of biosphere which affect the ability of organisms to survive and reproduce are called as answer. Option B, abiotic factors. Second one, the ice sheets from the north and south poles and the ice caps on the mountains get converted into water vapor through the process of answer. Option C, sublimation. Third one, the atmospheric carbon dioxide enters into the plants through the process of answer. Option A, photosynthesis. Fourth one, increased amount of gas in the atmosphere results in greenhouse effect and global warming. Answer option D, carbon dioxide. Next, match the following. Microorganism. Answer nitrification. சாரி மைக்ரோ ஆர்கனிசம். இங்கே 4 மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரோல் பிளேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடு என்னென்ன அதோட பங்கு என்ன அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. அது ரோல் என்ன அப்படிங்கிறது. இங்கே மைக்ரோ ஆர்கனைசரோட நேம் பார்த்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன ஸ்பீசிஸ்னால் நைட்ரசோமோனஸ். இதோட ஆன்சர் வந்து நைட்ரிஃபிகேஷன். செகண்ட் ஒன் அசட்டோபாக்டர். அசட்டோபாக்டருக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன். சூடோமோனஸ் ஸ்பீசிஸ் டீநைட்ரிஃபிகேஷன். பியூட்ரிஃபையிங் பாக்டீரியா அமோனிஃபிகேஷன். இதுதான் இதோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஸ்டேட் whether true or false. If false, correct the statement. First one பாருங்க, nitrogen is a greenhouse gas. Answer false. Correct statement, CO2 அதாவது carbon dioxide is a greenhouse gas. Second one, poorly developed root is on adaptation of mesophytes. Answer false. Correct statement, poorly developed root is on adaptation of hydrobites. Third one, bats are the only mammals that can fly. Answer true. Next, fourth one, earthworms use the remarkable high frequency system called echoes. Answer false. Correct statement, bats use the remarkable high frequency system called echoes. Fifth one, estivation is an adaptation to overcome cold condition. Answer false. Correct statement, estivation is an adaptation to overcome hot or dry condition. Next, give reason for the following. Fourth Roman. First one, roots grow very deep and reach the layers where water is available. Which type of plants develop the above adaptation? Why னு கேட்டிருக்காங்க. இதோட ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 294 and 295ல இருக்கு, பார்க்கலாம். ஆன்சர் இங்கே ஜீரோபைட்ஸ் இருக்கு. என்ன பிளான்ஸ்? பிளான்ஸ் நேம் வந்து ஜீரோபைட்ஸ். இப்போ ஜீரோபைட்ஸ் பிளான்ஸ் தட் க்ரோ இன் ட்ரை ஹேபிடேட் ஆர் கால்டு, ஓகேவா, ஜீரோபைட்ஸ்னு ரைட் பண்ணிவிட்டு அது கீழே பிளான்ஸ் தட் க்ரோ இன் ட்ரை ஹேபிடேட் ஆர் கால்டு ஜீரோபைட்ஸ் ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 லைன்ஸ் மட்டும். தே ஹாவ் வெல் டெவலப்டு ரூட்ஸ். ரூட்ஸ் க்ரோ வெரி டீப் அண்ட் ரீச் த layers where water is available as in calotropis. ஓகேவா, அந்த 3 லைன்ஸை ஆட் பண்ணி ரைட் பண்ணிக்க. திஸ் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆன்சர். Second one, why streamlined bodies and presence of setae is considered as adaptations of earthworm. Answer book page number 296ல இருக்கு, பார்க்கலாம். இங்க இருக்கு பாருங்க. The earthworm has a cylindrical, elongated and segmented body. This helps them to live in narrow burrows underground and for easy penetration into the soil. Next கீழே பாருங்க, இந்த 2 லைன்ஸ் ஆட் பண்ணி ரைட் பண்ணுங்க. Setae help the earthworm to move through the soil and provide anchor in the burrows. ஓகேவா, this one second one answer. Next third question, echolocation is the adaptation of bats. Is the correct answer? Book page number 295ல இருக்கு, பார்க்கலாம். இங்கே இருக்கு பாருங்க. Bats use a remarkable high frequency system called echolocation. Bats give out high frequency sounds, ultrasonic sounds. These sounds are reflected back from its prey and perceived by the air. Bats use these echoes to locate and identify the prey. Okay, wow. This one third one answer. Next, fifth Roman, answer briefly. First question, what are the 2 factors of biosphere? Answer book page number 290ல இருக்கு, பார்க்கலாம். இங்க இருக்கு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து 2 factors, பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அல்லது ஆர் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ். ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் நான் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகேவா, இப்போ இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கலாம். Biotic are living factors which include plants, animals and all other living organisms. Abiotic are non-living factors which include all factors like temperature, pressure, water, soil, air and sunlight. Okay, but this one first one answer. Second question, how do human activities affect nitrogen cycle? Answer book page number 293ல இருக்கு, பார்க்கலாம்.
இங்கே இருக்குது பாருங்கள், பர்னிங் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ்லேருந்து ஹேபிடேட் வரலும் காப்பி பண்ணிக்கங்க. திஸ் ஒன் 5th ரோமனில் செகண்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர். ஹவு மெனி லைன்ஸ் இருக்குது? 7 லைன்ஸ் இருக்குது. இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஓகே. தேர்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் அடாப்டேஷன்? ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 294 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், 3 லைன்ஸ் காப்பி பண்ணிங்க. 5th ரோமனில் தேர்ட் ஒன் ஆன்சர். எனி ஃபீச்சர்லேருந்து அடாப்டேஷன் வரலும். ஓகே, திஸ் ஒன் தேர்ட் ஒன் ஆன்சர். Next, fourth question, what are the challenges faced by hydrobites in their habitat? Answer book page number 294 இருக்கு, பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ஹைட்ரோபைட்ஸ் இதில் இருந்து ஆரம்பித்து இங்கே 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிங்க. திஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் ஆன்சர், வாட்டர் வரலும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன், ஒய் இஸ் இட் இம்பார்ட்டன்ட் டு கன்சர்வ் வாட்டர்? ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 296 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இட் கிரியேட்ஸ் இதில் இருந்து ஆரம்பித்து சேவிங் வரல. இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. 5th ரோமனில் 5th ஒன் ஆன்சர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் 6th ஒன், லிஸ்ட் சம் ஆஃப் த வேஸ் இன் விச் யூ குட் சேவ் வாட்டர் இன் யுவர் ஹோம் அண்ட் ஸ்கூல். ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 297 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்லேருந்து இங்கே 7 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரீசைக்ளிங் வாட்டர் வரலும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. 5th ரோமனில் 6th ஒன் ஆன்சர். ஓகே, 7 பாயிண்ட்ஸும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. Next, 7th one, what are the uses of recycled water? Answer book page number 298 இருக்கு, பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், யூசஸ் ஆஃப் ரீசைக்கிள்டு வாட்டர். இது கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிக்கிங்க. ஓகேவா, டோட்டலாக 7 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த 7 பாயிண்ட்ஸு காப்பி பண்ணிக்கிங்க. 5th ரோமனில் 7th ஒன் ஆன்சர். அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் வரலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு 8th ஒன், வாட் இஸ் IUCN? வாட் இஸ் த விசன் ஆஃப் IUCN? இதோட ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 298 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், IUCN இதில் இருந்து ஆரம்பித்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் வருது. 3 லைன்ஸ் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இதோட கண்டினியூவாக நெக்ஸ்ட் கீழே விசன் ஆஃப் IUCN இருக்கும். இதில் 2 லைன்ஸ் இருக்குது. இதையும் சேர்த்து காப்பி பண்ணிங்க. திஸ் ஒன் 8th ஒன் ஆன்சர். 5th ரோமனில் 8th ஒன் ஆன்சர். ஓகே, இங்கே 3 லைன்ஸ், இங்கே 2 லைன்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா, டோட்டலாக 5 லைன்ஸ் காப்பி பண்ணிக்கிங்க. 8th ஒன் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு 6th ரோமன் ஆன்சர் இன் டீட்டெயிலில் ஃபஸ்ட் டீட்டெயில் பாருங்கள், டிஸ்கிரைப் த ப்ராசஸ் இன்வால்வ்டு இன் த வாட்டர் சைக்கிள். ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 291 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இது கொஞ்சம் பிக் கொஸ்டினாக தான் இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக ரைட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் சைக்கிள் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. இது கீழே இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பேராகிராஃப் வாட்டர் சைக்கிளிருந்து சாலிட் அண்ட் வாட்டர் வேப்பர் வரலும் காப்பி பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு எவாப்ரேஷன் போட்டுட்டு இந்த லாஸ்ட் 3 லைன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இதை மட்டும் காப்பி பண்ணிங்க. வாட்டர் எவாப்ரேட்ஸ்லேருந்து ரிவர்ஸ் வரணும். ஓகேவா, சப்ளிமேஷனுக்கு ஐசீட்ஸ்லேருந்து லிக்விட் வரலும் காப்பி பண்ணிக்கிங்க. லாஸ்ட்டில் 4 லைன்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு டிரான்ஸ்பிரேஷனுக்கு 3 லைன்ஸ் காப்பி பண்ணிக்கலாம். டிரான்ஸ்பிரேஷன் வந்து ஸ்டெம்ஸ் வரலாம். கண்டென்சேஷனுக்கு கண்டென்சேஷன்லேருந்து இங்கே 2 லைன்ஸ் இருக்குது. இதோட கண்டினியூவாக இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ஃபாக் வரலாம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிசிபிடேஷன் வந்து இந்த 4 லைன்ஸ் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ரன் ஆஃப் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓசன்ஸ் வரலாம். ஓகேவா, இங்கே ஹெயில் வரலும் காப்பி பண்ணிக்கிங்க. ப்ரிசிபிடேஷன் இங்கே ஓசன்ஸ் வரலும் காப்பி பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபில்ட்ரேஷன் 3 லைன்ஸ் டோட்டலாகவே ரைட் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் லெவலில் வரலும். நெக்ஸ்ட்டு பெர்குலேஷனில் த்ரூ சாயில் இது வரலாம். ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயிலோட ஆன்சர் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்பிளைன் கார்பன் சைக்கிள் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எ ஃப்ளோ சார்ட்ன்னு இருக்குது. இதோட ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 293 294 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், கார்பன் சைக்கிள் இருக்கும், டாபிக் இருக்கும், அது கீழே கார்பன் அக்கர்ஸ் இதில் இருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே 1 by 1 அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பிளான்ஸ் அண்டல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பேஜில் இதோட கண்டினியூ இருக்கும். 5 லைன்ஸ் இருக்குது. ஆக்டிவிட்டீஸ் வரலாம். இது வரலும் காப்பி பண்ணிங்க. செகண்ட் டீட்டெயிலோட ஆன்சர். இந்த பிக்சர் ட்ரா பண்ணிங்க. கார்பன் சைக்கிள் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த பாயிண்ட்ஸையும் நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, பிக்சர் வந்து அனிமல்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ண தேவையில்ல. அது சும்மா சிம்பிளாக ட்ரா பண்ணிக்கிங்க. இங்கே கார், ஓகேவா, இந்த பிளான்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கிங்க. மற்ற ஏரோ மார்க் போட்டு இல்லைன்னா பிக்சர் கூட தேவையில்லை, ஏரோ மார்க் போட்டுட்டு அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கூட ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், தேர்ட் ஒன், லிஸ்ட் அவுட் த அடாப்டேஷன் ஆஃப் ஜீரோபைட்ஸ் இருக்குது. இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புக் பேஜ் நம்பர் 295 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், தேர்ட் ஒன் ஆன்சர் அடாப்டேஷன் ஆஃப் ஜீரோபைட்ஸ் இருக்கும். அது கீழே அப்படியே இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே ஹவு மெனி பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது? 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த 4 பாயிண்ட்ஸுமே காப்பி பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, 4 பாயிண்ட்ஸுமே காப்பி பண்ணிக்கிங்க. ஓகேவா, இது வரலாம் அப்படின்னா அவைலபிள் வரணும். திஸ் ஒன் தேர்ட் ஒன் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு 4th ஒன் பாருங்கள், ஹவு டஸ் எ பேட் அடாப்ட் இட் செல்ஃப் டு இட்ஸ் ஹேபிடேட். ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 295 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இதிலேருந்து நேக்டர்னாலிட்டி இருக்குல்ல, இதில் இருந்து ஆரம்பித்து
இதில் பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே பேட்ஸ்லேருந்து டீஹைட்ரேஷன் இந்த 4 5 6 லைன்ஸுக்கு காப்பி பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளைட் அடாப்டேஷன் இருக்கும். 4 லிம்ஸ்லேருந்து ரெஸ்ட் வரலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஹைபர்னேஷன்லேருந்து ஃபைபர்னேஷன்லேருந்து எனர்ஜி வரலும் காப்பி பண்ணிக்கலாம். எகோலொகேஷன்லேருந்து பேட்ஸ்லேருந்து ப்ரே வரலாம். ஓகேவா? தேர் டீட்டெயிலோட ஆன்சர். ஓகே, if you wish write this line. அடாப்டேஷன் ஆஃப் பேட்டில் இந்த பேராகிராஃப் கூட என்ன ரைட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறனால இந்த இதை மட்டும் ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், 5th one. வாட் இஸ் வாட்டர் ரீசைக்ளிங்? எக்ஸ்பிளைன் த கன்வென்ஷனல் வேஸ்ட் வாட்டர் ரீசைக்ளிங் ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. இதோட ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 297 298 இருக்குது. பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் ரீசைக்ளிங்னா என்னன்னு ரைட் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் ரீசைக்ளிங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கீ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு கன்சர்வ் வாட்டர். இதை ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு கீழே வேஸ்ட் வாட்டர் ரீசைக்ளிங் ஸ்டேஜஸ்னு இருக்கும். இதிலேருந்து காப்பி பண்ணிக்கங்க. அப்படியே 1 by 1 அந்த பேராகிராஃப் எல்லாம் எழுதிட்டு கீழே ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்டு போட்டு இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் இது ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் 3 லைன்ஸ் இருக்குது. இதையும் சேர்த்து காப்பி பண்ணிவிட்டு டெர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட் இதில் இருந்து சல்பேட் வரலாம், ஃபெர்ரிக் சல்பேட் வரலாம், காப்பி பண்ணிங்க. திஸ் ஒன் 5th டீட்டெயிலோட ஆன்சர். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.